بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ ال-عراق کی آیت نمبر 171 سے لے کر سٹارٹ کر رہی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. جب ہم نے اٹھایا پہاڑ ان کے اوپر اس طرح گویا وہ سائباں ہے اور خیال کرنے لگے کہ وہ ضرور گر پڑے گا ان کے اوپر. ہم نے کہا پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے پوری قوت سے اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی، اس میں احکامات تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ اللہ کو حاضر نظر دیکھنا چاہتے ہیں، جو میں آپ کے ساتھ سورۃ بقرہ میں آلریڈی بیان کر چکی ہوں. چند ایک ٹاپک اس صورت میں بھی بیان کیا ہے اور کسی صورت میں بھی بیان کیا ہے آل عمران میں. تو کہنے لگے کہ ہم لوگ تب تک اس کتاب کو نہیں تھامیں گے جب تک اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں سنائے. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھ کے سنائے تو ہم لوگ اس کو پکڑنے کو تیار ہے، اس کو ہم لینے کو تیار ہے. اگر اس کے احکامات ہمیں پسند آ گئے تو ہم لوگ اس کو تھام لیں گے، ورنہ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوہ طور کو، اس نے معزز پہاڑی کو ان کے اوپر بلند کر دیا. اللہ تعالیٰ نے پہاڑی کو حکم دیا کہ ان کے اوپر اور جھک جاؤ، ان کے اوپر اور جھک جاؤ تاکہ یہ ڈر جائیں. اللہ نے پہاڑ کو حکم دیا. اب کیا ہوا؟ اب یہ لوگ گر پڑے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم لوگوں کو سجدے میں شہر میں داخل ہوتے ہو وقت سجدے کا تمہیں میں نے حکم دیا کہ تم نے وہ بھی نہیں مانا. تمہیں میں جو احکامات دے رہا ہوں وہ تم نہیں مان رہے ہو، لہٰذا اس کتاب کو پکڑو ورنہ تمہارے اوپر اس پہاڑ کو گرا دوں گا. چنانچہ وہ ڈرتے ہوئے سجدے میں گر گئے، لیکن سجدے میں گرے بائیں گال، لیفٹ چیک سے انہوں نے سجدہ کیا کہ ایسا نہ رائٹ سائڈ سے نہ اوپر ایسے ایک آنکھ کر کے نہ دیکھ رہے تھے کہ پہاڑ کہیں نعوذ باللہ. وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہ گمان کر رہے تھے کہ اللہ ایسا نہ ہو ہمیں اللہ سجدہ بہاڑے سے کروا رہے ہوں اللہ تعالیٰ اور ہمارے اوپر پہاڑ گر جائے. انہوں نے ایسے جو ہے نا وہ ٹیڑھا منہ کر کے نا بائیں گال پہ نا سجدہ انہوں نے دیا اور دوسری دائیں سائڈ سے دیکھ رہے تھے وہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے یہی وجہ ہے کہ آج تک یہودی جو ہیں وہ بائیں گال پر وہ سجدہ دیتے ہیں. کچھ یہودی، بلکہ تقریباً سارے ہی. مجھے تو کل تک بتاؤں گی انشاءاللہ آپ کو کنفرم کہ یہودی واقعی ایسے کرتے ہیں یا کیا ہے. تو ہوا یوں کہ ان لوگوں نے پھر اس کتاب کو تھام لیا، یعنی کہ تورات کو انہوں نے پکڑ لیا اور کہنے لگے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب یہودیوں کے سامنے تورات پڑھی جاتی ہے تو وہ جھومنے اور سر ہلانے لگ جاتے ہیں. چنانچہ جب ان کا غصہ جاتا رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جب انہوں نے تختیاں پھینکی تھی، وہ والی تختیوں کو کھولا جس میں کتاب اللہ تھی اور اللہ تعالیٰ کی تحریر کردہ چیزیں تھی، تو زمین کا ہر پہاڑ، ہر درخت اور ہر پتھر کانپ گیا. یہی وجہ ہے کہ جب یہودی سجدہ کرتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ کرتے ہیں. وَإِذْ آیت نمبر 173 سے لے کر 74 تک، آیت نمبر 172 سے 174 تک. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُونَ بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یعنی اور یاد کرو جب نکالا آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو اور گواہ بنا دیا خود ان کو ان کے نفسوں پر، اور پوچھا کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ تو سب نے کہا بے شک تو ہی ہمارا رب ہے. ہم نے گواہی دی کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ روزے حشر کے ہم اس سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہو کہ شرک تو صرف ہمارے باپ دادا نے کیا تھا اور ہم تو تھے ان کی اولاد ان کے بعد. تو کیا تو ہمیں ہلاک کرنا چاہتا ہے اس شرک کی وجہ سے جو کیا باطل پر
जो किया था बातिल परस्तों ने, और उसी तरह हम मुफस्सल बयान करते हैं निशानियाँ, ताकि वो इनमें गौर करें और कुफ्र से बाज आ जाए। सारा कुछ आयत करीमा आयत से ही क्लियर है कि अल्लाह ताला ने आलिम बुरज़ख में इन लोगों से वादा लिया था कि ये लोग ईमान लाएंगे, अल्लाह ताला को एक मानेंगे, उसके साथ शिरक नहीं करेंगे वगैरह। बहुत दफ़ा बयान कर चुकी हूँ में भी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नौमौलूद फितरत सलीमा पर पैदा होता है, इसके वालिदैन इसे यहूदी, नसरानी और मजूसी बना देते हैं। बहुत दफ़ा मैंने भी आपके साथ बयान कर चुकी हूँ, लिहाजा ज़्यादा इसकी डिटेल में ज़रूरत नहीं है जाने की। हज़रत अयाज बिन हुमार रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने अपने बंदों को मोहित पैदा किया है, शयातीन इनके पास आते हैं और इन्हें दीन से बरगश्ता कर देते हैं और मेरी हलाल करदा चीज़ों को इन पर हराम कर देते हैं। इस तरह करके ये लोग कुफ्र और शिरक में चले जाते हैं। हज़रत इसवत बिन सिरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 4 ग़ज़वात में शिरकत की। मुजाहिदीन ने कुफार को कत्ल करने के बाद इनके बच्चों को पकड़ लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी इत्तला हुई तो ये बात आपको सख्त नागवार गुजरी और आपने फरमाया, लोगों को क्या हो गया है कि वो बच्चों को पकड़ रहे हैं। आपको जब आपको जब लोगों ने बताया कि ये काफिरों के बच्चे हैं, मुशरिकों के बच्चे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हारे अच्छे लोग भी तो मुशरिकीन की औलाद में से हैं। सुनो, हर जान फितरत सुलीमा पर पैदा होती है, फिर उसके वो मुसलमान ही रहती है, हत्ता कि जब वो गुफ्तगू पर कादिर होते हैं तो इसके वालिदैन उसे यहूदी और नसरानी बना देते हैं। अहादीस से साबित है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से सारी ज़ुर्रियत निकाली गई और इन्हें अस्हाबे यामीन और अहले सिजीन में से और अहले यमीन जो है वो बनाया गया। अल्लाह ताला ने इनको पहले ही बना दिया है हम सबको, अल्लाह ताला ने पहले से ही। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह से रिवायत है, क़यामत के दिन एक दोज़खी से पूछा जाएगा कि अगर रोए ज़मीन के बराबर सारे का सारा तू फिदिया जो तेरे पास दौलत हो, तो तू फिदिया देना चाहे अपनी जान छुड़वाने के लिए दोज़ख से, तो क्या तू देने को तैयार होगा? वो कहेगा कि मैं तैयार हूँ। इरशाद होगा, मैंने तो तुझसे बहुत इससे भी कमतर चीज़ मांगी थी। वो क्या? शिरक ना करना, सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, इसके अलावा कुछ नहीं मांगा था। ज़ुहाक बिन मुज़ाहिम का एक बेटा फौत हो गया जो सिर्फ 6 दिन का था। ज़हाक ने जाबिर से कहा कि जब तुम मेरे बेटे को लहद में रखो तो इसका चेहरा खुला रखना और इसके कफन के बंद खोल देना, क्योंकि मेरे बेटे को बिठाया जाएगा और इससे सवाल होगा। चनाचे मैंने ऐसा ही किया। जब मैं फारिग हुआ तो मैंने ज़हाक से कहा, अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाए, तुम्हारे बेटे से क्या सवाल होगा और कौन सवाल करेगा? वो कहने लगे कि इससे इस मिसाक के बारे में पूछा जाएगा जिसका इकरार उसने सलीबे आदम में किया था। यानी कि इस चीज़ से मैंने ये चीज़ निकाली है, अल्लाह माफ़ फरमाए, इस चीज़ से मैंने ये चीज़ निकाली है कि जो बच्चा 6 महीने से बड़ा हो, बाज़ रिवायतों से साबित है कि 4 या 5 महीने की बच्ची हो पेट में, तो वो बच्चा हो तो उसमें जान चली जाती है। बाज़ रिवायतों में है 6 महीने का हो लड़का बेटा तो उसके अंदर रूह फूंक दी जाती है। इससे पहले वो गोश्त होता है और वो सारा कुछ टुकड़ा होता है। इस चीज़ से मैंने निकाली है कि कान में अजान जो बच्चा नहीं पैदा होता, कान में अजान ना देने से वो मतलब डेड बच्चा जो पैदा होता है उसका जनाजा पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो मुसलमान होता है, उसका जनाजा पढ़ना चाहिए। मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या किया जाता है और सारे के सारे लोग वो कर रहे हैं, तो मेरा तो ये माइंड है। अल्लाह करीम माफ़ फरमाए, अगर मेरी गलती हो तो अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। लेकिन यह है कि इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सूरत कलम सबसे बड़ा इसका मैं हवाला देती हूँ आपको। बकिया रह गई तफसीर, वो इंशाल्लाह करूँगी बयान आपके साथ कल। तो अगर आप एग्री हो तो कमेंट में राय दे दीजिएगा अपनी प्लीज़।